Maluka is an English novel written in two parts by Sadhu Singh Tami. Its first part is translated into Punjabi by Sadhu Bining, Sukhwant Hundal, and Gurmeel Rai, and part 2 is translated by Professor Sadhu Singh, former professor, Punjab Agricultural University, Ludhiana. It is an authentic story of those Punjabi immigrants in North America whose voice is rarely heard in the dominant discourse. However, originally written in English, the novel got its due recognition in Punjabi only. The young growing English readership is completely unaware of the fact that this novel is a part of English literary circle. In order to widen its readership, the Department of English of Gujranwala Guru Nanak Khalsa College organized an online discussion on this novel in which its translators Sadhu Bining and Sukhwant Hundal also recounted their experiences of translating this wonderful novel. And Dr. Ajay Bhardwaj, documentary filmmaker from Canada, and Dr. Parminder Singh, former professor Guru Nanak Dev University, Amritsar, highlighted the important aspect of this fabulous novel. If you wish to visit, I can drop that link in the chat box and you can visit that link and get the recent updates regarding Sir's new publications. Now I request Hundal Sir to kindly start with the book discussion. Hundal Sir. बहुत बहुत मेहरबानी भुपिंदर जी। सब तो पहला तो मैं एक निक्की जी करैक्शन करना चाहता कि मैं PhD नहीं की थी तो मैं डॉक्टर नहीं गा ते पर धन्यवाद भुपिंदर जी तुहाडे तुसीं बड़े वधिया ढंग दे नाल मेरी जान पहचान कराई, मेहरबानी। जिवें असीं पहला ही गल कर चुके हाँ कि जिहड़ा नावल मलूका आ वो एक नौजवान दी कहानी है जिहड़ा 16-17 साल की उम्र दे विच 1920 दे दुआले 1920-22 दे दुआले कनेडा आउंदा आ ते ओहदी जिहड़ी कनेडा दे विच जिंदगी आ ओहदे बारे ये नावल है ते ये नावल दा जिहड़ा पहला हिस्सा आ जिवें पहला गल कह चुके वो अंग्रेजी दे विच 1978 दे विच छपिया ते ये हिस्सा जिहड़ा मलूका आ इसदा पात्र ओहदे जिहड़े पहले 3-4 साल आ कनेडा दे विच उस जिंदगी बारे आ ते जदों अंग्रेजी दे विच नावल छपिया ते उसदी कोई बहुता नोटिस नहीं लिया गया पर 1988 दे लागे असीं मैं साधु बिनिंग गुरमेल राय असीं इहनूं पंजाबी दे विच अनुवाद करके छपवाया ते गुरशन सिंह होना ने अपने पंजाब दे विच इहनूं छापिया ते इसनूं बहुत भरमा hungaरा मिलिया पंजाब दे विच ते इस तों बाद डॉक्टर साधु सिंह धामी होना ने इसका दूसरा हिस्सा लिखिया। सो जिहड़ा दूसरा हिस्सा उसका जिहड़ा अनुवाद है डॉक्टर साधु सिंह जिहड़े जिन्हां नूं भाजी साधु सिंह भी असीं कहंदे आ प्यार दे नाल पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी विच पढ़ाउंदे रहे आ उन्हां ने ਇਹਦਾ अनुवाद किया ते बाद दे विच ये दोनों हिस्से जिहड़े आ वो इकट्ठे छपे। जिहड़ी महत्ता आ मैं 4-5 पॉइंट की गल करांगा कि जिहड़ी इस नावल की जिहड़ी कनेडा दे पंजाबी साहित्य दे विच ते समुचे पंजाबी साहित्य दे विच की महत्ता आ। सब तो जिहड़ी पहली गल तां इह है कि ये जिहड़ा नावल आ जिहड़े कनेडा दे विच पंजाबी रहिंदे रहे आ 1920-22 उस उन्हां दहाकिਆਂ ਦੇ दौरान उन्हां बारे साडे कोल बहुत घੱਟ चीज़ां मिलदियां आ सानूं रिकॉर्ड मिलदे आ ते ਇਹ नावल अपने आप दे विच उस समय दा जिहड़ा एक बहुत वधिया रिकॉर्ड पेश करदा है उस वेले दी जिहड़ी पंजाबियां दा कनेडा दे विच इतिहास ते नाल दी नाल जिहड़ा समाजिक इतिहास आ पंजाबियां दा कनेडा विच ਉਹਦੇ बारे ਉਹਨੂੰ बहुत वधिया ढंग दे नाल डॉक्यूमेंट करदा। सानू जिहड़ी कनेडा दे विच पंजाबी कम्यूनिटी आ ਉਹਦੇ बारे पता लगदा नाल दी नाल जिहड़ी कनेडा दा ਵੱਡਾ समाज आ ਉਹਦੇ बारे पता लगदा जिहड़ी उस वेले जिहड़े
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਜਾਂ 2-4 ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਗਦਰੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਆ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰਾਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਮ ਵਰਤਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਸੀ, ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਖੀਰ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀ। ਦੁਆਬਾ, ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀਗੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲੋ ਸੈਕਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਲੂਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਨੇਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਸੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭਰਮੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੂਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਮੋਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਵਾਸੀ ਲਈ ਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪਕ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਮਲੂਕਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲਗਨ ਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਨ ਆ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਇਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਦਰੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜ ਮਰ ਮਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲੂਕਾ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਕ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੂਤ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਟ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣੋ। ਉਹ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋ ਉਹ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਲੂਕਾ ਜਿਹੜੀ BC ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਆ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਮਲੂਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਲੂਕਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਬਤ ਦਾ ਤੇ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਆ ਰੂਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਚੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ, ਅਜਿੱਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਇਸ ਕਿਸ ਵਿਰਸਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਉਸ ਪਰਬਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਨਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਬਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡਿੱਗਣਾ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਦੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਨਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ, ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ, ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਲੂਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਡਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਗੋਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਰਲ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਬੜਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਸੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਖੀਰਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਲੂਕਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ, ਉਹ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ 1990 ਤੱਕ, 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੇਖੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਤਰ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੋਰੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਰਜਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ।
ਪਰ ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਰੇ, ਆਇਰਿਸ਼, ਚੀਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲੂਕੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਆ ਮਲੂਕੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੀਨ ਦਾ ਬਾਕਸਰ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਲੂਕਾ ਨਾਵਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you very much, sir. You have actually touched the untouched aspects about which we were not aware of. Before we begin with the next speaker, it's my humble request that due to time constraint, please stick to 15 minutes time limit. It's just a humble request. And the next speaker is Dr. Sadhu Bining ji. He was born in Punjab and moved to Canada in 1967. He earned both a bachelor and master's degree from Simon Fraser University. He taught Punjabi at the University of British Columbia from 1988 to 2008, where he was a teaching assistant to Dr. Harjot Oberoi. His literary output includes several plays about the South Asian community, 4 poetry collections, 2 short story collections, and 1 novel. Some of his publications in Punjabi were issued under the single name Sadhu. In May 2019, Sadhu Bining sir was awarded an honorary Doctor of Letters from the University of British Columbia in recognition of his promotion of Punjabi literature, culture, and language in Canada. I request sir to begin with his book discussion. Over to you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भविंदर कौर जी। मेरी आवाज ठीक सुनती है? Absolutely, sir. बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देने ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਵਲ ਮਲੂਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੀ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਲੂਕਾ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 1967 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 1931 'ਚ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਗਏ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਦ ਸਿੱਖਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰਿਲੀਜਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ 5-6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ,
ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਾਪੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਖਵੰਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੇਤਨ ਜਾਂ ਚੇਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸਿੱਖਦਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1986-87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਟਰਗਲਾਂ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਡੇਵਿਡ ਜੈਕਸਨ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਡ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰੋਂ, ਮਲੂਕਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੇਲ ਰਾਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਘਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੂਕਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਲ ਲੂ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਕ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਮੀਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1973 ਦਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1987 ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਾ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਐਡ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੁਖਵੰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ ਮਲੂਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਮਲੂਕੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਫਕਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਖਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਲੂਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਣਿਆ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ PhD ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਡਿਊਈ ਫਿਲੋਸਫਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲੂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸੀਮਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਝ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਧ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਵਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੂਝ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਸੁਖਵੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਲੂਕਿਆ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਆ, ਤੈਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਲੂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਮਲੂਕਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਛ, ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਸਬੱਬ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਵਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਲੂਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਰਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੀਲਡ ਚੁਣਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਆ, ਫਰ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਤੋਂ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 200-300 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਦੂਜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਾਹਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ, ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੌਧਿਕ ਗਰੀਬੀ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਲੂਕੇ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਥਾਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰੋਂ ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 3-4 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਉਹਨੇ PhD ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਦਾ ਲਈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਜਨੇਵਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਦ ਪੋਇਟ ਐਂਡ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੀਮਿਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਰਹੂਮ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਾਤਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਮਲੂਕੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਧਾਮੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਲੂਕੇ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਕਾਮੇ ਸੀਗੇ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਾਤਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਰਥ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਤਾਤਲਾ ਦਾ ਧਾਮੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਧਾਮੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ NDP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਖਵੰਤ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਵੀ ਤੇ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਲੂਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਧਾਮੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। Thank you very much, sir. Thank you for winding up on time because we would like to have the privilege to listen to the other two speakers also who are definitely waiting. And our next speaker is Dr. Parminder Singh ji. He's an eminent personality in the field of literary criticism. Sir is a retired professor of linguistics and literary criticism and has headed the Department of English, Guru Nanak Dev University, Amritsar. He has also been the syndicate member. He has translated various books written in other languages into English. He introduced 2 papers, Punjabi literature translated into English and Indian literature translated into English. At present, Sir is Assistant Secretary, Desh Bhagat Yadgari Committee, Jalandhar. He is also member of Pash Memorial International Trust and a member of the State Secretariat Association for Democratic Rights, Punjab. I request Sir to kindly throw some light on the book Maluka and give his valuable views. Over to you, sir. आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. ठीक, ओके, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. सब तो पहला तो मैं न्यूजीन खालसा कॉलेज का खास तौर डॉक्टर SP सिंह होਰਾਂ ਦਾ बहुत धन्यवादी है कि उन्होंने इस विषय ते गल करने वास्ते मैनू हुक्म ही होंदा उन्हों का, हमेशा हुक्म बनी दा उन्हों का। मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन ना पैंदा होया सिर्फ यही गल सब तो पहला कहनी चाहांगा कि बदकिस्मती नाल मैं डॉक्टर साधू सिंह धामी दी बाकी लिखतां नहीं पढ़ियां सिवाय मलूका तो। मलूका भी मैं उस वेले पढ़िया जिस वेले पंजाबी यूनिवर्सिटी ने इसनूं 1997 छापिया अंग्रेजी दे विच। उस तो पिछों मैं कोशिश की कि इस ते काम करा ते मैं एक लंबा लेख इस ते लिखिया सी एट दैट टाइम तकरीबन इस सदी के शुरू दे विच। ते उहदे आधार ते मैं कुछ गल्लां इस नॉवल बारे तुहाडे नाल जरूर करनियां चाहांगा। सुखवंत हुंदल ने बिल्कुल ठीक कहा कि यह एक क्लासिक नॉवल है। मेरा ख्याल है कि ये गल कहने च भी कोई हर्ज नहीं चाहिए कि जिहड़ी इस नॉवल की रीच है लॉजिकल भी ते इहदे फॉर्म दी भी वो पंजाबी दे आम नॉवलों के नालों बहुत ज़्यादा वसी है, भावें कि इसनूं लिखिया उन्होंने पहला अंग्रेजी विच सी, पर एसेंशली क्योंकि
ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੋਵਲ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਹੈ ਇਸ ਨੋਵਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨੰਬਰ 1, ਇਸ ਨੋਵਲ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆ 1922 ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਲੂਕਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਧੂ ਧਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਲੂਕਾ ਜਾਂ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੌਮਾ ਗੱਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋ ਰੂਪਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੰਦਨ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੂਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਿੰਗ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ, ਉਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਨੰਬਰ 1, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕ ਹਾਊਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਲੂਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ, ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਲੂਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੌਜੀਕਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬਬ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਕ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨੰਬਰ 1, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵਰਸ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕੁੱਕ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਵੰਤ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਗਦਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ 22 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਆਸਪੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਟਕਰਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਕੁੱਕ ਹਾਊਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਮਲੂਕਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਲੰਬਰ ਮਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁੱਕ ਹਾਊਸ ਲਗਭਗ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਲੂਕਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੁੱਕ ਹਾਊਸ ਲੀਡਸ ਟੂ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਲਾਈਫ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਰਾਡੋਕਸੀਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਰਿਡਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੂਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਨੋਵਲ ਦੇ ਖਾਸ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਵੰਤ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੋਵਲ ਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ 1, ਨੋਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਲੂਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੋਵਲ ਦੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਲੂਕਾ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਐਰੋਨਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਐਰੋਨਿਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਿਰਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਆ ਉਹਦਾ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਸਟ ਲਿਟਰੇਟ ਪਰਸਨ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਛੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੋਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਵੰਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਲੂਕਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੇਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਆਰਿਸ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਉਹਦੀ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਟ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਸਟਿਕ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਥਾਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਸੀ ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਸੀ ਓਰੀਐਂਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਓਰੀਐਂਟਲਿਸਟ ਥਾਟ ਦੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਇਆ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਨੇਸਾਂਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਥਰਸਟ ਫॉर ਨੌਲੇਜ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 16ਵੀਂ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਰਸਟ ਫॉर ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਐਡਵੈਂਚਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਡਵੈਂਚਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਲ ਟੂ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਲ ਟੂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਿਰਸਥਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਲੋਨੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੰਬੀਆਂ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਜਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵਰਲਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਿਣੋ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਲੂਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਰਨ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਥਾਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਰਿਡਿਟੀ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਕੇ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਾਕੜਪਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਰਿਡਿਟੀ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਾਰਵਿਨਿਜ਼ਮ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਓਰੀਐਂਟਲਿਸਟ ਥਾਟ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਰਾਡੋਕਸੀਕਲ ਸੀਮਿੰਗ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਨੋਵਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਡੋਕਸੀਕਲ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਲੂਕੇ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਲਾਸਿਕ ਨੋਵਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਲਾਸਿਕ ਨੋਵਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਬੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਸਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੋਵਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਡੂੰਘਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਐਂਟਲਿਜ਼ਮ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਲੂਕਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਲੂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਵਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੋਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਇੰਸਟੈਂਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੋਵਲ ਦੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਵੈਸਟ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਤੰਗਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਫੇਲਿਅਰ, ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਉਲਝਣਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਯਾਨੀ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਵਲ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਨਹਿਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਨੋਵਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਥਰੂ ਨੌਲੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥਰੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਵਿਦਾਊਟ ਇਨ ਅ ਵੇ ਗੈਟਿੰਗ ਇੰਟਰਮਿਕਸਡ ਵਿਦ ਦ ਹਿਊਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਨੋਵਲ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰਮਿਕਸ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਲੂਕਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 14-15 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਕਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਮਲੂਕਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਟੈਕਟੀਕਲੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਇਸ ਮੀਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਵਲ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੇਠ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਸੇਠ ਕਰੀਮ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ, ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਲੂਕੇ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੇਠ ਕਰੀਮ ਐਸੈਂਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਥਿਊਰੀ ਜਾਏ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਸ਼ਲੀ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਸ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੇਠ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲੋਇਸਟਰਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੁਆਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਲੂਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੂਕੇ ਦੀ ਇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਅੰਦਰ ਤਹਿ 'ਚ ਪਈ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਥ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮਲੂਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਓਰੀਐਂਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ 22 'ਚ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, and by that time in Western society had already moved into a very severe economic depression which is called the Great Economic Depression of 1929, 30, 31 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਆਏ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸਟਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲੂਕੇ ਦਾ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਡੋਰਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ, ਗੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਏਜ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਨਾਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਸਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਲੂਕਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਲੂਕੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ
ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਅਰਥ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨੋਵਲ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦਾ ਔਰ ਡਿਸਕੋਰਸਸ ਦਾ ਇਹ ਨੋਵਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੈਸਟਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਨੋਵਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। Thank you very much, sir, for giving a critical view of the novel Maluka. Thank you. Thank you. ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ, a renowned documentary filmmaker. ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀ PhD ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ PhD ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ When the Tide Goes Out, Desi Left in British Columbia. ਆਪਣੀ PhD ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਪਣੇ ਥੀਸਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਲੂਕਾ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮਲੂਕਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। And that becomes all the way more reason to invite him for this talk. And I believe as a modest and modern person, he'll definitely enlighten us more on this book. Over to you, Dr. Ajay Bhardwaj. Thank you very much for giving me this window to share my thoughts about Maluka in general, but much has been said and discussed in depth. ਤੇ ਮੈਂ ਮਲੂਕਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ। ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਨਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਡਾਇਸਪੋਰਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ PhD ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ 2nd ਜਨਰੇਸ਼ਨ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦ ਨਾਵਲ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਐਕਸਰਪਟਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਏ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸੈਂਸ, ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਵੀ ਸੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਵਰਡਸ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਈਵਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਪਨੀਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਡਾਇਸਪੋਰਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਰਾਈਟਰਸ, ਆਰਟਿਸਟ, ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹਲੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਲੂਕਾ ਸੈਮੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਨਾਵਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰਜੋਤ ਓਬਰਾਏ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਮੈਜਿਨਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਐਨ ਐਪਿਕ ਵਿਦਆਊਟ ਅ ਟੈਕਸਟ। ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਸਪੋਰਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰੈਪਚਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਮਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਮੈਮੋਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਲੂਕਾ ਆਪਣੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ,
ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਇਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਐਂਡ ਦਾ ਅਡਾਪਟਡ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਸਪੋਰਿਕ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਸਪੋਰਿਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਨੋਲਿਥਿਕ ਨੇ ਨਾ ਹੋਮੋਜਨਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਉਹ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਸਮੋਪੋਲਿਟਨ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸਮੋਪੋਲਿਟਨ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ vis-a-vis the ethno-religious identities and life words, ਉਸ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸੀ ਜੇ ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡਸ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਉਹ ਵਾਇਸਿਸ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਡਾਇਸਪੋਰਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਵਰਡਸ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਕੀਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅਕੈਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਲੂਕਾ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਨੋਵਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਲੋਕੇਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਿਖਣੀ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਫੁੱਟਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬੋਡੀ ਟੈਕਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਨੋਟ ਤੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਸਾਲਿਨੀ ਵੈਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਔਨ ਨੌਲੇਜ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟਰਗਲਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਰਗਲਸ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਟਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੈਜਿਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮਲੂਕੇ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਸਰਟਨ ਸੈਂਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 1980s ਔਰ 90s ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਧੂ ਬਿਨਿੰਗ ਤੇ ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਟਰਗਲਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚ 100 years ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮੈਜਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਮੈਜਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਟਰੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫੁੱਟਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੀ ਬਸ ਐਨੀ ਕਿ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਕਰੀਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। Thank you very much, sir. Thank you for being very brief and elucidating on the book Maluka. Thank you very much, sir. Now, I request our worthy President of the Council, Dr. S.P. Singh ji, former Vice Chancellor, Guru Nanak Dev University, Amritsar, to propose vote of thanks. Over to you, sir. Sir, are you there? SP, sir? I think there is some technical problem. We'll just help out, sir. Hello, Jasmeet ma'am. Jasleen ma'am. Please, Dr. साहब ਨੂੰ unmute ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ allow ਕਰੋ। Dr. Bhupinder. हाँ जी मैम। हाँ जी सर। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि होस्ट मैनू अलाउ नहीं कर रहा अनम्यूट करने ਲਈ। हाँ जी मैम, वही मैं पूछ रही थी under which name sir has joined us? Sir, please try again. Sir, is it working now? Yes, Sat Shri Akal, sir. audible. Yes, sir. Audible, sir. So sorry for the delay because the host doesn't allow me to join. Anyhow, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਮਲੂਕਾ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਲੂਕਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮਲੂਕਾ ਨਾਵਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਲੂਕਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਵਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲੂਕਾ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵਰਤਣੀ ਪਈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਸ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੁੰਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ,
ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦਾ, ਅਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਲੂਕਾ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਲੂਕਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮਲੂਕਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1995 ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲੂਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਲੂਕਾ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਨ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਵਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਬਿੰਨੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਿਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ PhD ਕਰਕੇ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਬਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋ ਲੇਬਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜਾਂ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅਰਲੀ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਜੇਕਰ PhD ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮਲੂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਬਿਨਗੁਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਬਿਨਗੁਣਾ ਨੇ ਅੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਲਾਸਿਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਕਲਾਸਿਕ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਔਰ ਕਲਾਸਿਕ ਨਾਵਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਜ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਲਾਸਿਕ ਨਾਵਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਵਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਕੋਟੀ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਬਿਨਗੁਣਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਸਿਕ ਨਾਵਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕ ਨਾਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਨੁਵਾਦਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸਿੰਗ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਇਸਪੋਰਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਡਾਇਸਪੋਰਿਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਲ ਹੈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁੰਦਲ ਔਰ ਸਾਧੂ ਬਿਨਗੁਣਾ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਲੂਕਾ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਮਲੂਕਾ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਲੂਕਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਔਰ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀਕਲ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਬਿਨਗੁਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਕ ਨਾਵਲ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਟੋਟਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਬਿਨਗੁਣਾ ਦਾ, ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਧੂ ਬਿਨਗੁਣਾ, ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧੂ ਬਿਨਗੁਣਾ ਔਰ ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਅਰਲੀ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਾਹਣਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਲੂਕਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੂਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵਤਨ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਤੋਂ ਸੁਬਾਹ ਛਾਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਔਰ ਕਮਿਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਕਨ ਉਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਨੁਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਧਿਕਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਕਿਸ ਕੋਟੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਰਗੁਣ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ,
ਔਰ ਮਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾੜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ